नमस्कार दर्शक बंधु। चलित वर्ष 7 अक्टोबर मंगलवार दिन पड़ापी जाऊँगी पवित्र कुमार पूर्णिमा बा शरत पूर्णिमा। तेबे एही दिन अनेक गुड़िए शुभ संजोग बनवाई जाऊँगी। आपण निज घरर एही जगार एक मुठी लुण को रखी दियंतु। राताराति आपणक भाग्य परिवर्तन होइजिब एवं आपण माने मालामाल होइजिबे। दर्शक बंधु, आज भिडियो मु आपण मानक लुणर गोटे चमत्कारी उपाय विषय बताइबा पई जाउछि, जाहाको करिबा द्वारा आपणक भाग्य उन्नति हेबा सहित आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग खोलिजिब। दर्शक बंधु, आज भिडियोटी आपण मानक पई अत्यंत लाभदायक हेबा। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, जहाद्वारा आपणक जीवन में जहाँ भी किछि धनजनित समस्या लगी रही किंबा आपण माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती तेबे समस्त क्षेत्र में आपणको शुभफल प्राप्ति हेबा। किंतु जदि आमे सनातन धर्मर शास्त्र एवं मुनि ऋषि मानकर कथा को धरिबा तेबे लुणटी समुद्रर बीर्ज अटे। दर्शक बंधु, कौन आपण माने जानिछंती माँ लक्ष्मी हेउछंती समुद्र देवतांकर कन्या। दर्शक बंधु, आज लुणर मु आपण मानको जे उपाय बताइबी आपण माने से उपायटी को करिनेबा द्वारा लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबा सहित आपणक परिवारर मध्य उन्नति हेबा एवं आपणकर धनजनित समस्या एक मास मध्यरे सुझीजिबा एवं आपण माने जो भी क्षेत्र में हाथ देबे सेथिरे आपणको अत्यंत शुभाशुभ फल प्राप्त हेबा। ता सहित जो माने चाकरी क्षेत्र में प्रयास करुचंती सेमानंकु मध्य सेमानंक चाकरी क्षेत्र में शुभफल देखिबा पई मिलिबा। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, यही उपाय गुड़िक को आपणक जीवन में पालन करने द्वारा आपणक जीवन में केबे हेले भी धनजनित समस्या को देखिबा पई पाइबे नहीं। दर्शक बंधु, जदि आपण मानक घरे मन मतांतर कली झगड़ा किंबा धनजनित समस्या भोग करुचंती किंबा आपण मानको मन मुताबक चाकरीटीए मिलुनाही नचेत जो माने चाकरी क्षेत्र में प्रयास करुचंती सेमानंको उच्च पदवी मिली पारु नाही, तेबे उपायटी करिनेबा परे आपणक जीवन में एते मात्रा रे परिवर्तन आसीब जे आपण देखिकरी आश्चर्य होइजिबे। दर्शक बंधु, आपण मानंको हुए तो लागु थाई पारे कि लुण गोटे साधारण पदार्थ, किंतु मु आपण मानंको जणाई देबी जे लुण भितरे एमिति गोटे चमत्कारी शक्ति भरी होई रहिछि, जहाको आपण माने सठिक विधि विधान सहित पालन करिबा द्वारा आपणक जीवनरो धनजनित समस्या खूब शीघ्र दूर होइजिब। सेथिपाई जो माने भी यही भिडियोटी को देखुचंती, जदि आपण माने भी यही उपायटी को करिनेउचंती आपणक भाग्य राताराति परिवर्तन होइजिब एवं आपण माने जो भी धनजनित समस्यार सामना करुचंती तेबे माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर आशीर्वादरो समस्त समस्या खूब शीघ्र दूर होइजिब। दर्शक बंधु, कौन आपण माने जानिछंती आमर स्वास्थ्य उपरे लुणर केते महत्व रहिछि। जदि आम खाद्य लुणर मात्रा अधिक हो जाए तेबे आमर स्वास्थ्य मध्य बिगिड़ी जाइथाए एवं जदि आम खाद्य लुणर मात्रा कम हो जाए तेबे मध्य आमर स्वास्थ्य बिगिड़ी जाइथाए। दर्शक बंधु, कहिबार अर्थ हेउछि लुण आमको जीवन देई पारे एवं आमर जीवन को नहीं मध्य पारे। दर्शक बंधु, मनुष्य जीवन में किपरि संतुलन बनी रहिबा दरकार से सबू आमको लुण ठारो शिखिबा उचित। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, लुण ठारो आम जीवनर संतुलनर पाठ पढ़ी पारिबा। जेमितिकी आपण माने जानिछंती खाद्य लुण अधिक हेबा द्वारा मध्य आमर अनिष्ट होइथाए एवं खाद्य लुणर मात्रा कम हेबा द्वारा मध्य आमर क्षति होइथाए। सेथिपाई खाद्य आवश्यकता ठारू अधिक किंबा कम परिमाण रे लुण पकाइबा द्वारा सेही खाद्यटी स्वादिष्ट होई न थाए। एहार अर्थ लुण आम जीवन उपरे भी अनेक प्रकारर प्रभाव पकाई थाए। सेथिपाई आपण माने पवित्र कुमार पूर्णिमा द्वारा लुणर किछिटा उपाय को करिनेबा द्वारा आपणक जीवन रे मध्य उन्नति हेबा। जदि आमे माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिबा तेबे लुण आम स्वास्थ्य पई अत्यंत आवश्यक अटे एवं आम मस्तिष्कर विकास पई मध्य लुण अत्यंत आवश्यक अटे।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଣର କିଛିଟା ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଲୁଣ ତ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଲୁଣର ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆକର୍ଷଣ କରାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଲୁଣର ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ଧନବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କିଛିଟା ଉପାୟକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରିବରୁ ଧନୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ଲୁଣର କିଛିଟା ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲୁଣର ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଲୁଣର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ କରାଇବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୁଣକୁ ଭରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଛା ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ମନ ମତାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନ ମତାନ୍ତର ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଗାଧୁଆ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏପରି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗାଧୁଆ ଘରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ଭରି କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଥିବ ସେସବୁ ନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ବଦଳାଇ ନୂତନ ଲୁଣକୁ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଫା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ବାଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଲୁଣକୁ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଅଟକାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେକୌଣସି ବି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଜର ଦୋଷରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନଜର ଦୋଷକୁ କାଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ବି କଳା ନଜର ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନଜର ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଏକ ଚୁଟକି ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଲୁଣ ଆମର ଗ୍ରହ ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଇକରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଗ୍ରହ ଦଶା ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମନ ମତାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି କିମ୍ବା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲବଣ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଭରି କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଜାତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କେବେ ହେଲେ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୁସିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ରାତ୍ରି ସମୟରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଣ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୁଣକୁ ହାତରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବାଦବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତୃତୀୟରେ ଲୁଣକୁ କେବେ ହେଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲୁଣଟି ଶନିଦେବଙ୍କର ଧାତୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୁଣ ଉପରେ ରାହୁକେତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଲୁଣକୁ ଲୁହା କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଶନିଦଶାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ଭରି କରି ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତେବେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।